आंतरशालेय विज्ञान प्रदर्शन व पोस्टर स्पर्धा, एकूण 1.5 लाखांची रोख बक्षिसे। कल्याण डोंबिवली क्षेत्रातील विद्यालयातील विद्यार्थ्यांच्या कलागुणांना वाव देण्यासाठी वर्ष 2014 पासून डावकर फाउंडेशन, रिजन्सी ग्रुप, समर्थ पेट्रोलियम, NA सोल्युशन, डावकर फाउंडेशन, डावकर फिल्म्स विथ विषयावर आधारित प्रदर्शनाचे आयोजन करत आहेत। आयोजक समाजसेवक व विकासक संतोष डावकर यांच्या म्हणण्यानुसार दरवर्षी अंदाजे 30,000हून अधिक विद्यार्थी या ठिकाणी भेट देतात। या वर्षी 45 शाळा सहभागी झाल्या आहेत। विद्यार्थ्यांमधील कलागुणांना संधी देण्यासाठी, त्यांच्यातल्या शास्त्रज्ञांना वाव देण्यासाठी कल्याण डोंबिवली परिसरातील विद्यार्थ्यांसाठी आंतरशालेय विज्ञान प्रदर्शन, पोस्टर स्पर्धा तसेच ग्लोबल करन्सी नोट व पोस्टल स्टॅम्प प्रदर्शन 29 व 30 जानेवारी रोजी रिजन्सी अनंतम विकोनाका डोंबिवली पूर्व येथे सकाळी 10 ते संध्याकाळी 8 या वेळेत आयोजित करण्यात आली होती। Showers and washing machine, blackwater compound toilet and urinal tanks, and this water is purification. Our topic is uses of water. This used water we have to again use in various things. So this water is purification. So we will purify this water. This is an ancient method of purification, and this is a modern method of purification. We will purify this water, and after purification we can use this water in various things. For example, after purification we can use this water in road construction, in farming and in agriculture. There are many irrigation, but we have shown here sprinkle irrigation, and there are many uses of water. But we have shown some example of them, and these are the outside uses of water. We have also shown the home uses of water that we use in kitchen. So basically the modern introduction is KSLV MKD, which was launched on 2017 so at Sri Harikota. So basically it was the rocket who has launched the satellite Chandrayaan. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. शंकरा विद्यालय। Art and craft center. कैसे बने आप लोग ने? From waste to bags. It is made up of waste paper and newspapers. It shows us our history. It is Lego craft. Very nice, very good. My name is Kanajendra Kanal from Don Bosco Adarwadi branch. My name is Chaitanya Galgave from Don Bosco School. With the help of science and technology, the human was progressing rapidly, so there is a need of an energy resources. But in today's era, the green energy and the environmental energy are very hot to get, but the renewable energy is very important. As solution on this, we need to travel at the path of a green energy. To contribute something India is needed. The environmental supplement EcoFan has been created. Let's see the scientific reason. The pressure of the air will fall on top of 4 plates and the bearing will be moved. And the fan will be also moved. In your house, wind will be continues to play. Wind energy can be converted into mechanical energy and electricity. EcoFan is a simple machine that uses principle of effort sphere control. If your surrounding is air flow is very good, the EcoFan will be increased in speed. Green energy can be converted into wind energy. The social benefit of the project, the common and the poor people will get relief from the electricity bill. This project does not cause any type of pollution. It is an eco-friendly, nature-friendly project. The rural and the urban area will get benefits from this project. If we attach this project to or any building, we should make a hole to the roof of a building. We should make a hole to the roof of a building. Then insert the pipe inside the hole and attach this external part. Then the pressure of the air will fall on the plates and the fan will move as the people inside the house or the passenger get the cool air without the help of electricity. Let's see the comparative cost of this. These all fans are very costly, but
fan is very cheapest fan. It is only we have made 600, 500. Thank you sir. Go green, जय हिंद. माझे नाव आर्य शैलेश. कोणत्या विद्यालयाचे आहे ते? आम्ही एनआरसी स्कूल फ्रॉम अंबिवली. काय बनवलं हे तुम्ही? हे सौर अमृत आहे. जसे की आपल्या भारतामध्ये फक्त 71% पाणी व भूभाग 29% आहे. त्यापैकी 2% पाणी आहे गोडे पाणी. व जर आपल्याला भविष्यामध्ये याच्यावरती जर आपण सोल्युशन नाही काढले तर हे सगळं पाणी जसं की हे 22% पूर्ण खराब झालेलं आहे. जर आपण भविष्यावरती जर याच्यावरती उपक्रम नाही केला तर हे पूर्ण खारे पाणी व गोडे पाणी सुद्धा हे नष्ट होऊ शकते किंवा घाण होऊ शकते. जर आपण भविष्यामध्ये आपल्याला गोडे पाण्याची समस्या येणार आहे. जर आपण आता त्याचा प्रकल्प नाही केला तर आपल्या दूषित पाणी वापरण्यासाठी व पिण्यासाठी यूज करावे लागेल. त्यामुळे नवनवीन आजार जन्म घेतील व त्यामुळे मानवी जीवन संपुष्टात येऊ शकते. त्यासाठी आम्ही हे तयार केलेलं आहे. हे अगदी कमी खर्चात बनते व हे धातूचे असल्याने हे अधिक काल टिकते. जसं की आपले अथांग महासागरातील खारे पाणी शुद्ध करण्यासाठी याचा यूज होतो. जसं की मर्चंट नेव्ही, इंडियन नेव्हीमध्ये पूर्ण पिण्यासाठी वापर करू शकतो त्यांचा. आणि जर हे समुद्राच्या म्हणजे जहाजाच्या डेकवरती ठेवलं तर त्याच्यावरती सनराईज पडून ते यूज होईल आणि त्याचा फायदा अर्थात समाज, देश व जगासाठी होईल. तुम्ही पाहू शकता की हे कसे कार्य करते. सूर्यकिरणे इथे पडून ते रिफ्लेक्ट होऊन या पाण्यामध्ये जाते. खाऱ्या पाण्याची वाफ होईल व त्या खाऱ्या पाण्याची वाफ इथे जाऊन या काचेला लागते. मग इथे ड्रॉप पाण्याची थेंब तयार होते. मग ते खाली येऊन ते पाणी तयार होते. मग ते आपण पाणी पिण्यासाठी उपयोग करू शकतो. आपण जाणून घेऊया या प्रकल्पाचे शास्त्रीय तत्त्व. या प्रकल्पामध्ये सूर्यकिरणांपासून बाष्पीभवनाचे प्रमाण वाढवता येते. तापमान वाढल्यामुळे बाष्पीभवनाचे प्रमाण अधिक होते. समुद्राच्या खाऱ्या पाण्यापासून आपण गोडीत पाणी निर्माण करू शकतो. या प्रकल्पामुळे आपण पाण्याची समस्यावर काही प्रमाणात मात मिळवू शकतो. आता जाणून घेऊया या प्रकल्पाचे सामाजिक उपयोग. या प्रकल्पामुळे इंडियन नेव्ही व मर्चंट नेव्हीसाठी हे प्रकल्प वरदान ठरले. कारण की समुद्राच्या चारही बाजूला समुद्राचे खारे पाणी असते व सूर्यकिरण हे मुबलक प्रमाणात असते. त्याद्वारे आपण या प्रकल्पामार्फत गोडे पाणी निर्माण करू शकतो व या प्रकल्पामुळे आपल्याला सांडपाण्यापासून शुद्ध पाणीही तयार करता येते. ते आपण कोणत्याही गोष्टीमध्ये उपयोग करू शकतो. जसे की आपण जर मर्चंट नेव्ही किंवा इंडियन नेव्हीमध्ये जर आपण जात असेल तर पूर्ण एक रूम पाण्याच्या बॉटल्याने आपल्याला भरावा लागतो. जसं की 1 लिटर 20, 5 लिटर 80 आणि 30 लिटर 160. जर आपण याचा यूज केला आणि शिपच्या डेकवरती ठेवला व याच्यावरती सनराईज पडून याचं बाष्पीभवन होऊन इथे ना मग या पाईपमधून आपल्या टँकमध्ये आपण साठवू ज्याने पाणी शुद्ध होणार व आपण ते यूज करू शकतो. आणि हे जे खारं पाणी असतं हे वेस्टला जाईल आणि पाणी वरतीवर राहील जे आपण पिऊ नाही शकत बट आपण त्याला यूज नक्कीच करू शकतो. थँक्यू. जय हिंद. आपल्याला बघायचं आहे प्रत्येक स्टॉलला व्हिजिट होणार आहे याची नोंद घ्यायची आहे. सो बी रेडी, बी प्रिपेअर्ड, ऑल द बेस्ट. हां, आणि शाळेची नावं, तुमची नावं सांगायचं टाळा कारण त्याच्यात वेळ जातं. फक्त प्रेझेंटेशन त्या प्रोजेक्टचं, शाळेचं नाव, तुमचं नाव ऑलरेडी आमच्याकडे आहे. फक्त 2 मिनिटांमध्ये तुम्ही प्रेझेंटेशन तुमच्या प्रोजेक्टचं द्यायचं. यू हॅव ओनली 2 मिनिट्स ओनली आहे. फक्त 2 मिनिटं आहे तुमच्याकडे. संतोष सर तुमच्याकडे व्हिजिट करतायत. ज्युरीची व्हिजिट झालेली आहे. संतोष सर व्हिजिट करतायत आणि 7 वाजता आपल्या या प्राइज डिस्ट्रीब्युशनला या ठिकाणी सुरुवात होईल. सो शंकरा विद्यालयापासून सुरुवात होते. सो बी रेडी. सो ऑल द बेस्ट. नाव काय आपलं सर? सर नमस्कार, मी जितेंद्र कलाल, एनआरसी स्कूल आंबिवली या ठिकाणाहून माझे 2 प्रोजेक्ट घेऊन आलो आहे. मागच्या वर्षी पण विज्ञान प्रदर्शन अप्रतिम झालं होतं आणि यावर्षी पण अप्रतिम विज्ञान प्रदर्शन संतोष डावकरे साहेबांनी अरेंज केलेलं आहे. अनंतम रेजन्सी डोंबिवली या ठिकाणी हे विज्ञान प्रदर्शन सुरू आहे. अतिशय जोशाने आणि आनंददायी असं वातावरण या ठिकाणी आहे. बरेच शाळेतले विद्यार्थी आणि शिक्षक या ठिकाणी जमा झाले आहेत, आपापले प्रोजेक्ट घेऊन आले आहेत आणि संपूर्ण 2 दिवस तर सर्व विज्ञानमय झाली ही नगरी. डोंबिवली नगरी आणि अनंतम रेजन्सी विज्ञानमय झालेली आणि असंच दरवर्षी सरांनी विज्ञान प्रदर्शन ठेवावं आणि विद्यार्थ्यांना ज्ञानमय आणि विज्ञानमय करावं ही सरांना विनंती आहे. आणि आजचं प्रदर्शनामध्ये काय केलं आहे तुमच्या विद्यार्थ्यांनी? आजच्या प्रदर्शनामध्ये जे विद्यार्थ्यांनी अरेंज केलेले त्यांच्यामध्ये अगेन वेलकम यू ऑल हू प्रेझेंट हियर. अप्रतिम असं
डेमोन्स्ट्रेशन You have झालंय. only 2 त्याचबरोबर minutes. संतोष डावकरे सरांनी आणि जजिंग आयोजक संतोषजी डावकर सर हे प्रत्येक स्टॉलवर येत आहेत, पण फक्त 2 मिनिटाचाच वेळ आहे. अप्रतिम आणि आनंददायी Already वातावरण, विद्यामय वातावरण आहे. ज्युरीची धन्यवाद. व्हिजिट झालेली आहे. मी मंदिरा शाळेची टीचर आहे, वैष्णवी कुलकर्णी. अच्छा, कालपासून आम्ही इथे आलो आहे. इथे खूप छान तुमचं प्रथम आहे का? गेल्या वर्षी आलं होतं का तुम्ही? दरवर्षी येत आहे ते? दरवर्षी आम्ही येतो. 29-30 म्हणजे सरांचा वाढदिवस त्याच निमित्तानं. हां, काय वाटलं तुम्हाला तुमच्या ह्याच्यात पण? खूप छान वाटलं. मुलांना भरपूर एक्सपोजर मिळतं, नवीन नवीन शिकायला मिळतं. कितीचे विद्यार्थी तुमचे आले? 9वीचे विद्यार्थी आहेत. म्हणजे काय काय बनवलं त्यांनी असं? त्यांनी आज रिव्हर वॉटर रोबोट केलं त्यांनी. अच्छा. नदी पाण्यामध्ये जे जे ऑब्स्टॅकल्स असतात दॅट दे आर क्लिनिंग विथ द हेल्प ऑफ द रोबोट. समाजाला काय उपयोग त्याच्यामध्ये? काय असं म्हणजे काय ही आयडिया कशी आली? काय करणार? विथ द हेल्प ऑफ AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स. आणि ते पोल्युशन रहित होणार. अच्छा, प्रदूषण रहित हां, म्हणून. प्रदूषण रहित होणार म्हणून. तुमच्या विद्यार्थ्यांमध्ये पहिला शाळेचं असं कधी कुठल्या याच्यामध्ये विज्ञानमध्ये भाग घेतला होता का? असं बरेच सायन्स एक्झिबिशनमध्ये काय म्हणजे मिळालं प्रगती, का? आता मागच्याच महिन्यात प्रगती कॉलेजमध्ये गेले होते मुलं. तिकडे पण त्यांनी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स विथ ॲग्रिकल्चर म्हणजे हे कसं खेती कशी करायची विथ AI हे केलं होतं त्यांनी. मुलांनी खूप छान पद्धतीने तयार करून हे केलं होतं. काय वाटते तुम्हाला मुलांना असं दिल्यानंतर काय फरक पडतो त्यांच्या जीवनामध्ये? मुलांना नवीन नवीन शिकायला मिळतं त्याच्या जेणेकरून ते त्यांच्या ॲकॅडमिक ह्याच्यामध्ये पण त्यांना भरपूर हे होईल, मदत होईल. भविष्यात काय त्यांचं म्हणजे बदल होण्याची शक्यता आहे? भविष्यात भरपूर म्हणजे आता तर न्यू टेक्नॉलॉजीज येतात, न्यू ॲप्स येतात. त्यामुळे हे रोबोट म्हणजे माणसाचं काम एकदम कमी होणार आणि रोबोटच हे कामं करतील. रोबोटच आता काम हां, करतील. विथ द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स. ते होता कामा नये की माणसाला पण त्यांना पण त्यांचं हे पाहिजे ना, जॉब सिक्युरिटी वगैरे सगळं त्या दृष्टिकोनाने सगळ्यांनाच नाही, पण मानवाच्या जीवनात काहीतरी हां. फायदा होणार त्याच्याने. फायदा असं. होणार भरपूर. त्यासाठी असं काहीतरी. हां, मेहनत कमी होणार, हार्डवर्क जे करतात ते कमी होणार आणि त्याच्यामुळे. सर्व सुशिक्षित होणार हे महत्त्वाचं. हां, टेक्नॉलॉजी सेवी होणार, टेक्नो सेवी होणार. Myself Preeta Nair. I am from Sai English School. My topic, we are coming from the topic is here for reuses of water and how the way we are using the water. Uses water is there how we can reuse, reduce, like the topic is we have to take together. Okay. So 6th standard students are along with me. We have to come. Along with my co-teacher is therefore Mrs. Nisha Jadhav ma'am. We are from Sai English School, Katewani Valley branch. Now what about our topic is there how the way we are using the water. And how the way extra we are using the water is how we can reuse the water and what purposes we are using for domestic and factory we are using that. How the way can use this, reuse this water. That is the main topic is therefore now that purpose we are came to here. मी मिसेस निशा जाधव साई इंग्लिश स्कूलमधून आहे. प्रायमरी सेक्शनमधून आम्ही आलो आहे आणि आमच्या प्रोजेक्टचं नाव आहे रियुजेस ऑफ वॉटर आणि याच्यामध्ये आम्ही पाण्याचा वापर करून परत त्याला आपण कसं रिसायकल करून वापरू शकतो हे दाखवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. त्याच्यामधून आम्ही 3R दाखवले. आम्ही बघितलं ते समुद्राचं पाणी. आम्ही 3R दाखवलेले आहेत म्हणजे रिसायकल, रियूज आणि रिड्यूस. म्हणजे आपल्या पूर्ण जगामध्ये जे पाण्याचं संकट आहे किंवा कमतरता आहे तर त्याच्यावर मात करण्यासाठी आम्ही ब्लॅक वॉटर आणि ग्रे वॉटरचा वापर करून त्याचा रिसायकल करून आपण त्याला परत कसं यूज करू शकतो तर हे दाखवून झिरो वेस्टेज ऑफ वॉटर, सेव्ह वॉटर आणि सेव्ह अर्थ हा मेसेज लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. थँक्यू. गेल्या वर्षी आमचा इनोव्हेशन इन ॲग्रिकल्चर होतं त्याच्यामध्ये आमचा फर्स्ट रँक आला होता. आणि यावेळी काय वाटते? यावेळी तुम्हाला येईल का परत? यावर्षी होप फॉर द बेस्ट. लेट्स सी. भरपूर कॉम्पिटिशन आहे आणि सगळ्या स्कूलचे पण छान छान प्रोजेक्ट आहेत तर बघू. विद्यार्थ्यांना अजून काय नॉलेज देऊ शकता की तुम्ही त्यांच्यात बदल काय घडवतात? मला असं वाटतं की विद्यार्थ्यांनी ना जग जसं बदलत आहे तसं स्वतःमध्ये बदल घडवून आणावेत आणि सगळ्यात महत्त्वाचं पालकांचा त्याच्यामध्ये सगळ्यात मोठा सहभाग असतो आणि माझ्या मुलांच्या पण पालकांनी भरपूर मेहनत करून प्रोजेक्ट बनवलेला आहे गेल्या वर्षी पण आणि यावर्षी पण. तर पालकांचा सहयोग असतो तुम्हाला? हो, पालकांचा असतो, शाळेचा असतो, आमच्या ममता मॅडम त्यांचा पण सपोर्ट आहे आणि माझ्या ज्या को टीचर्स आहेत त्यांचा पण सपोर्ट आहे आणि इन शॉर्ट हे टीम वर्क आहे.
कोणी एकाने हे काम होणार नाही आहे. तर बरोबर. सगळे मिळून जेव्हा ते काम होणार आणि ॲटोमॅटिक सक्सेस तर मिळणारच. तुम्हाला कॉन्फिडन्स आहे की पण या रँकमध्ये येणार असा? होप फॉर द बेस्ट. बघू. लास्ट इयर होतो, यावर्षी पण. इथे बघायचं आहे समोर. So this is all about windmill. Windmill is generally working model. पण तुम्ही आता याच्या लाईट लावीवर लावलेल्या आहेत. हा? पिसवली नांदिली. Not only accelerators, but in every aircraft there are some basic principles that are acting, such as lift, drag, thrust, and weight. These forces are not only responsible, but they are responsible for the takeoff and as well as the propelling movement of an aircraft. Second is that there was a Scottish physicist named as James Clerk Maxwell, also known as J.C. Maxwell. He contributed in the field of electromagnetism. So how is that important? Basically, a pilot sitting in the cockpit can understand an enemy aircraft with the radar with the help of electromagnetic waves that are radiated from this aircraft, such as sonar in submarine. Third is the delta V. Delta V provides the maneuverability in aircraft and also provides the weight distribution and overall aerodynamic facility. In INS Delhi, we are already, this is a ship of INS Delhi. Currently, it is not on service, but it used to be, and we are integrated in the Sultan topic. In INS Delhi, the principles of physics acting are buoyancy, thrust, and also Archimedes principle. Now I would. We are connected the 60 point of sensing in positive terminal of battery. Next the second point is collector is connected with negative terminal of battery. And the third point, that is emitter, is connected with positive terminal of battery. Let's know about what is pros and cons. Pros means advantage and cons means disadvantage. So let's start. Take an example of Mumbai. Why people come here from other states and other countries and settle over here? Because they need jobs. They need jobs and they settle over here. As you can see in rural areas, there is lack of jobs here. And as you can see, when people settle over here, cultural diversity increases. People come to know about different cultures, art and crafts, religions, caste, and then festivals. And when they come to know about, they understand the people. As you can see here, transportation is better in urban areas as compared to rural areas. And as you can see, we have the motto that we have to explain that the urban areas is better than rural areas because something have an advantage, it also has a disadvantage. As you can see, the chemicals coming out of the factories harm the people a lot. They causes lungs cancer, asthma, and skin diseases also. But in the rural areas, the environment is sufficient and it is very nice over here. तुमचे गार्डन बघून ॲलोवेराचा हैरी दुबे ईवा स्कूल और 8th क्लास में मेरा बेटा पढ़ता है और अभी एग्जीबिशन में आया हूँ। तो मेरा सजेशन ये है कि हर डिपार्टमेंट में, जैसे रेलवे है, डेयरी फार्म है, एग्रीकल्चर है, इरिगेशन डिपार्टमेंट है, इनमें इरिगेशन में जैसे पाइप फिट करने का काम है, तो जैसे वैक्यूम क्लीनर जो घर में चलता है रॉस API के थ्रू चलता है, उस API को अगर हम कंपनी से समझे तो
पाइप ऑटोमेटिक फिट होना चाहिए मैप के थ्रू, जैसे मैप के थ्रू कमरे में वो बनता है, ठीक है। और जैसे रेलवे में 5 फिट करने का काम, डेयरी सफाई का काम, गोबर उठाने का काम, भैंस धोने का काम, सारा मैप के थ्रू होना चाहिए। कार धोने का काम अलग अलग, आर्मी में अगर फाइट हो रही है तो सिर्फ पुतला रख दो, मैप के थ्रू उसको ऑपरेट करो। सर्वो मोटर से सारा काम होता है। तो मैंने तो छोटे छोटे डेमो बनाए हैं, उनको दिए हैं। और आप 25 साल तक, 50 साल की उम्र है, 60 साल की, आप 25 साल तक बच्चों को पढ़ाते हो, आउटपुट क्या है? कुछ नहीं। 5 के बाद नौकरी होना चाहिए, एक पेज बच्चा याद करेगा, उस पेज पे वो काम करेगा। लेकिन हाँ, आपका डेयरी फार्म में कितना काम होता है आप स्टेप में लिख लो, कृषि में क्या कार्य होता है स्टेप में लिख लो, वो पन्ने बच्चों को दे दो, वो याद कर लेंगे, उसको धीरे धीरे वो काम करने लगेंगे, उनकी तनख्वाह बना दो। गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, उनको एक कमरा दे के उनकी तनख्वाह बन रही, जमा हो, जब बड़े होंगे तो उनको पैसा मिलेगा, काम आएगा। आपके शहर चलाने के एफर्ट ही इतने नहीं है। आप बम्बई बसा दिया आपने, छोटे छोटे कामों में आपने कंपनी खोल ली, लोगों को रहने घर नहीं है, नाले खुदे हैं रोडों में। इम्प्रूवमेंट इतना ही समझते हैं सर।